Okay. Good morning, everyone. So, what we were discussing in our last class? I think we were discussing about Placement of order. buying Placement and of order. selling shares. There are mainly four steps are there in the buying and selling of the shares through the stock market, right? So, whenever we want to trade in the stock market or whenever we want to make any kind of transactions like purchasing and selling of the shares or registering our company name, so there will be a four steps are there. So any of the investor, if he want to invest his money in the stock market, he has to follow all these four steps here. So what are those steps? The first step is the locating the buyer, right? So do you know, everyone understood about the locating the buyer or a broker? Locating the broker. See, locating the broker is nothing but identifying the registered broker who is registered his name with the recognized stock exchange, and through this that broker we have to open a how many accounts we have to open? First, demat account open ಮಾಡಿ. Yes, through the broker itself, we have to open the Demat account as well as one SB account. That SB account will be a link for our Demat account. So whatever transaction we will make, all our securities like shares, debentures, preference shares, any kinds of bonds, okay, government certificates, all those securities will be credited to our Demat account, and whatever the profit we are earning from those securities, that profit will be credited to our savings bank account. It may be of any nationalized banks. Savings bank account ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಯು ಡೋಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ rule that you have to maintain a cash in the demat account. ನೀವೇ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆ ಥರದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ 1000 2000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು SB ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೋಕರ್? ನಮ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What? He will guide to you. That is the main duty of that broker. See, the first responsibility of the broker is nothing but he has to open a trading account or a demat account for each of his client, or separate demat account or separate trading account for each every client. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇ ಒಬ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತ, ನೀವೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀರ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಆ 4 ಜನದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. That is the first duty of a broker, opening the demat account of each client separately. That is the first duty left to the broker. Then second duty of the broker is opening the SB account and maintaining the funds of the investors.
ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನಿಮ್ದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮದು ಅವ್ರು 4 ಜನರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೇ ಬಿ ಸಪೋಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ 4 ಜನ ಏನಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಒಂದು 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪರ್ ಹೆಡ್ 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ those money in the stock market as if now we are studying about the stock market means ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ voice break ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ ಹಾ ರೀ right now my voice is clear is it clear now ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಲೋ ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ huh 50% ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ 50% clear ಅದ ಇನ್ನ 50% clear ಇಲ್ಲ now ಮತ್ ಬ್ರೇಕ್ clear everyone all of you listening or not No ma'am. Break ಆಗೈತ್ರಿ voice break ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ wait a second right now my voice is clear is it clear Yes, ma'am. now is it clear ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ okay ಹಾ ರೀ ಹಾ so what we were discussing about the responsibilities of the broker right so the second main responsibility or a duty of the broker is opening the SB separate SB account for each of the client and also maintaining the funds of the investors ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರೋಕರ್ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಡಲ್ ಮನಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಈಗ ನಿಮ್ದೊಂದು 10,000 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ನೀ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತಾರು ಇಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತಾರು ಇಡ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ whenever he will make any of the transaction on behalf of the investor he has to give a contract note to the his client means see suppose ನೀವು as a broker ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ on behalf of investor ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ
on behalf of your friend, you will trade in the stock market. Right? Direct agi yargu hogi hinga online trading atho stock market alli niಮಗೆ trade ಮಾಡಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದ, ನೇಮ್ಲಿ XYZ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ XYZ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು 10,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಆ 10,000 ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ 10 shares of Wipro company. Okay, so another person is there who is ready to sell his shares. Maybe his name will be of ABC. So in madbeku, you have to create an agreement between ABC and XYZ. As a broker agi ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ABC ಮತ್ತೆ XYZ between ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, this ABC is going to sell 10 Wipro company shares of rupees 10,000 ಕೊಟ್ಟು he is for a 10,000 he is ready to sell 10 shares ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ XYZ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟು, that ABC person will transfer his securities and XYZ person will transfer the 10,000 money to the ABC. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು XYZ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟು ವಿತಿನ್ 24 hours of execution of the order. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಯಾವಾಗ acceptance ಬರುತ್ತಲ್ಲ, I will explain the execution of order. I will explain. So once the order execute ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ immediate ಆಗಿ within 24 hours of that execution of order execute ಆಗಿ 24 hours ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, you have to as a broker ಆಗಿ you have to send agreement deed or one contract note to your friend. That is nothing but your investor or your client. That is the third duty of the broker. Then fourth duty of the broker is collecting funds from your investor and collecting shares from that seller. Buyers ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, sellers ಕಡೆಯಿಂದ securities ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the fourth duty of the broker. The fourth main responsibility ಏನು, ಬಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 10,000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಏನಲ್ಲ 10 ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, sellers ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ 24 hours ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 24 hours ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 main responsibilities of the broker. So this is all about the locating a broker. Now understood locating the broker? Yes, ma'am. Right now, any problem with the voice? Right now my voice is clear? Yes, ma'am. Okay. Then the second step in the buying and selling of share is placement of the order. See, placement of the order is nothing but making proposal for some of the shares, or making offers, or we can say bidding ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್? ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇನ್ರಿ?
ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಪ್ಕ್ಲೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾವ್ರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್, ಲೆನೋವಾ, HP, ಸೋನಿ. ಎಸ್, ಲೆನೋವೋ, HP, ಡೆಲ್, ಎಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್. Okay, so which is to your convenient to you people, you will select that one and you will press the buy now option, right? So this is the procedure for purchasing a product through the online business. Same ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಬಾಯ್ ನೌ ಅಂತ ನೀವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್, ನೀವು ಬಾಯ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಡಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನಂತ? ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿಲ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆನ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾ, ಟಾಟಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸು ಅದ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಶೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Are you getting my point or not? Okay, so ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು BSE ಒಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡತ್ತೀರಾ, NSE ಒಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಾ. BSE ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ NSE ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸು BSE ಒಳಗೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸು NSE ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ BSE ಒಳಗದಾನ, NSE ಒಳಗದಾನ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, BSE ಒಳಗೆ ಹೋದ, NSE ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ BSE ಆರ್ NSE.
ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಥ್ರೂ ದ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡತ್ತೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 10 shares ಅಥವಾ 20 shares ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಅಂತ ನೀವು 20 shares ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 200 ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 200 into 20 ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ. 200 into 20 it will cost around 4,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 200 per share ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ as well as for the seller and as well as for the buyer. ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ mislead that one or they will misuse that company shares. Means suppose sometimes they will purchase more than 50% of shares investors. Idu possible ee riti agbardu anta some of the companies will fix the limit. So andra one time neevu at least you have to purchase 10 shares, not more than the 10 shares anta. That is 10 shares at 1,000 per share anta. So 1,000 ಏನದಲ್ರಿ ಅದು that is limit price. ಇದು 10 shares ಅಂದ್ರೆ that is the limit quantity. So ಇದು ನೀವು one time ಗೆ 10 shares at 1,000 rupees per share ಕೊಟ್ಟು 10,000 ಕೊಟ್ಟು 10 shares ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್? Yes, ma'am. Do you have any doubts? Or shall I repeat it once again? Shall I go for the execution of order? Yes, ma'am. Okay. See, the next step is execution of the order. See, execution of order is nothing but executing your order. Once if you place the order, you have to go through that order. And ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಾಯ್ ನಾವ್ ಅಂತ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್.
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 23 ಜೂನ್ ಅದ. ಸೊ 23 ಜೂನ್ ಅಟ್ 10 o'clock ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು 10 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ ನೀವು 10 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ 10 shares at 200 per share. ಸಪೋಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. whenever you want to sell any of the product with a profit you want to sell, right? Or with a loss? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ madam. ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, Yes madam. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕದ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಅದಾರ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ XYZ ಪರ್ಸನ್ he is ready to sell his 10 ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ at 200 per share ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿದು ಶೇರ್ಸ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವನಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ he said yes, if he accept your offer, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನೀವು ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನ್ XYZ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ದು ಆಫರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he is ready to ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ್ರ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದ್ರ, ದೆನ್ that kind of agreement called as the execution of the order. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ ಯಾರು XYZ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವನ್ 10 ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ 10 ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 4000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 4000 ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ T+2 days ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿತಿನ್ 2 days, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ 2 days, that is settlement. Remember settlement dates? ನೆನಪದರಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? T+2 days ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ 2 days. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ವೆನಸ್ಡೇ ಅದ, ಓಕೆ, ವೆನಸ್ಡೇ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ವಿತಿನ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಈ 3 days ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. Okay, then the fourth step is internet trading. Yes, that is nothing but doing or making transaction through the online trading basis. Usually ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. So for that you have to open, first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to register yourself with the stock market. ನೀವು if you want to do the online trading, see usually ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ನಾನು
with the help of the broker we want to do the online trading in at home ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು through the help of the broker through your laptops or through the mobiles or through the computers. You can, after making registration with the stock market, you can through the help of the laptops or mobiles or any of the computers, you can do the online trading without the help of the broker. In case if you have the knowledge, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಏನೈತ್ರಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಥ್ರೂ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಾವು nowadays there is no need to depend on the brokers, but for the registration and for the opening of your demat account you have to go for the brokers help ಇಂದ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Okay, so okay, see it. Last 3.5 minutes are there, so we can't start a new topic. So these are the various steps in the buying. Ma'am, idur notes and What? Do you have any doubts? notes send ಮಾಡ್ರಿ ma'am. Either notes send ಮಾಡೀನ್ರಿ ನಾನು. Buying and selling shares. Check it. Notes ನಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, buying and selling shares ಅದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ರೀ, buying and selling shares. ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, so these are the various steps for buying and selling of shares in the stock market. Okay, so in our next class we will discuss the buying on margin and short sale. Okay, thank you, have a nice day.